श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अरजन बेगनन के नासक, बेगनन के नासक। श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तारों तारा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। इत्यादि कह निर्मल जस को, बंदे सतगुर धाए परस को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दा इतिहास सरवण करन वास्ते आपां गुरु दरबार विच बैठे हाँ। पिछले दीवान विच महाराज जियां ने आपां नूं इतिहास बख्शिश किया है। अमृत दियां दातां महाराज ने बख्शियां। पंजां प्यारियां नूं रहत महाराज साहब दियां ने दसी है। सो किहड़ियां किहड़ियां बख्शिशां होईयां वो आपां सरवण कर रहे हाँ। अगे जो है महाराज कृपा कर दे, आओ सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इत्यादि कह निर्मल जस को। इस तरह महाराज जियां दा उज्जल जस गुरु खालसे ने आख्या है। बंदे सतगुर पाए परस को। सतगुरु पातशाह जियां दे चरणां नूं परस करके गुरु खालसा गुरु संगत नमस्कार करदी है। दिन प्रत अमृत लेत अनेक। इस तरह महाराज दे कोल आनंदपुर साहब दी धरती ते बहुत संगत आउंदी है और अमृत दी दात महाराज दे कोलों प्राप्त करते हैं। देत दिवावत जलद विवेक। ते सतगुरु पातशाह महाराज साहब जी उस वेले कृपा कर दे, पंजां प्यारियां दे कोलों अमृत दी दात संगतां नूं प्राप्त हुंदी है। रहत बतावत महिमा गावत। नाल नाल जिहड़ा अमृत छकदा है उहनूं रहत भी दसी जांदी है। किवें पंज बाणियां पढ़नियां, किवें कुरैतां तो बचना, किवें झूठ का त्याग करना है। जो जो मर्यादा अमृतधारी सिख दी वो सारी दसी जाती है। मेल मसंदन संग हटावत। ते सतगुरां ने हुण मसंदा नालों संगत दा मेल हटा दिता। ये बचन किया भी मसंद प्रथा बंद की है। अज तो बाद मसंदा नाल कोई मेल नहीं है। इन ते आद पंच जे मेल। इन्हां तो बिना जेड़े होर पंज ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार हन, तिन सो मिले ना दीजै पेल। ते इसे तरह इन्हां तो बिना जेड़े बाकी ने उन्हां नूं भी हटा दे। पंज वकार ते पंज ने जिन्हां तो महाराज ने सानू रोकिया है। पंजां नाल मेल नहीं करना, पंजां नाल वसा नहीं खाना। मीने मसंद राम राइए, धीर मलीए, गंगू छाइए, इन्हां नाल कदे मेल नहीं करना है अते इन्हां दा कदे वसा नहीं खाना है। कुड़ी मार, नड़ी मार, सिर गुम ते मुने,
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਏਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੜ ਲਾਏ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਭਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੇ ਪਾਹੁਲ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਨ ਜਨ ਜਿਹ ਪਦ ਚਾਹਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਮੁਨ ਜਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਰਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਦਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹ ਪਦਵੀ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਪ ਮਖ ਕਰਕੇ ਲੈਹਨ ਉਮਾਵਤ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗ ਕਰਕੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਉਪਾਏ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਵਨੇ। ਘਿਨਾਵਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ, ਘਗਿਆਉਣਾ, ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਘਗਿਆਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰੇ, ਰਾਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੱਗ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਇਓ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਪਦ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਦਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਬਣਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸੋ ਰਸ ਬਿਰਧਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਐਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖੂਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, 4 ਬਜਰਕ ਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਜਰਕ ਰਹਿਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਕਾਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੜਗ ਧਰੈ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਖੈ ਜਵਾਲਾ ਬੰਮਣੀ ਹਾਥ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਮਿਲੇ ਕੈ ਅਖੀਰ ਕੇ ਸਾਥ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕੱਲਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਨਾ ਅਯੁੱਧ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ, ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਕਦੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅਨਾੜੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਸੁਨਤ ਲੜਾਈ ਜੇ ਡਰ ਮਾਨੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਸਨ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਹੋਵਤ ਯੋਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੰਗ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਭਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਖ ਅਨੀਤ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਅਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੋ ਵਿਸਾਹੋ ਨਹਿ ਕਰੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਅੰਗਨ ਸੰਗ ਧਰੈ। ਰਾਤ ਦਿਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਇਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਛਤਰੀਅਨ ਰਾਜ ਗਵਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੋ ਤਜ ਕੇ ਅਭਿਆਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਲਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਦਲਿੱਦਰ। ਦਲਿੱਦਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਵਾਰ ਕਰਨੇ, ਰੋਜ਼ ਵਾਰ ਡੱਕਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੜਨਾ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਲਿੱਦਰ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਨਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਦਲਿੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਅਭਿਆਸ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਛਤਰੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਸੇ ਅਵਾਸਨ ਬਿਲਸ ਬਿਲਾਸਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ
ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਡੁੱਬਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲਿਆ। ਨਾ CID ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਗਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਕਿ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਚੜਿਆ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੜ ਗਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਰੰਗ ਮਹਿਮਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਗ ਸੁਣਨਾ, ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ DJ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਗੀਤ ਲਾ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਅਯਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ, ਨਾਲ ਨਿਰਤਕਾਰੀਆਂ ਸੱਦ ਲੈਣੀਆਂ, ਨੱਚੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗਵਾਇਆ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਗ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਨਾਚ ਵੇਖਣੇ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ, ਇਹ ਵਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਥੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੋਰਾਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਥੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾਚ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਦਾ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਿਪ ਜਾਨ ਕਰਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਮੁਖ ਮਲੇਛਨ ਕੇ ਨਹਿ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਜ ਅਯੁੱਧ ਸੁਰਤਨ ਖੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਗਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੜੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸੂਰਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਸੂਰਮਤਾਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਏ ਦੀਨ ਕਾਤਰ ਮਤ ਮੂੜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਤਰ ਕਈਏ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ।
ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੂਰਖ। ਨਿਕਸ ਸਦਨ ਤੇ ਅਸਨਾ ਅਰੂੜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਦਲਿੱਦਰ ਪਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਤਬ ਤੁਰਕਾਨ ਕੀਨ ਰਨ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਛਤਰੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਜੋਗੇ, ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਜੋਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛੀਨਿਓ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ ਗੜ ਧਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਰਖਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਚਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਰਖਾ ਤੇ ਜੁਲਾਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਰਖਾ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਰਖੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾ ਧਰੈ ਤਿਸ ਬਿਗੜੈ ਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਪਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੇਪਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੇਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਭੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ। ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਪੈ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਖੂਬ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਡਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਬਣਨਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਤੇ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬਚਨ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਅਯੁੱਧ ਪਰਬੇ ਉੱਤਮ ਗਨਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਾ,
ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। जब हमरे दर्शन को आवो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बन सुचेत तन शस्त्र सजावो। ਸਾਵਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। हमरी खुशी होए ਤੇ अधिकाई। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। शस्त्र केस बिन पाओ लखो नर। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸ ਬਿਨ ਪਾਉ ਲਖੋ ਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਭਰ ਜਾਣੋ। ਪਾ ਭਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈਆ, ਕਿਲੋ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, 250 ਗ੍ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦਾ, 3 ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਭਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਾਈਆ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। केस धर तब आधो लख और। ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50% ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਪਾਈਆ ਭਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੱਲੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। केस शस्त्र जब दोनों धारे। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪਾ ਲੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਸਜਾਏ ਹਨ। तब नर रूप होत है सारे। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਡ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨੇ ਹੋਏ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਰ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੱਲੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। अस उपदेश गुरु ते सुन कर। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दर्शन परसत अयुध धार ਤੇ तर। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सिंह रूप शस्त्रन जुत हेरै। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। होत गुरु की खुशी बडेरै। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कमर कसे बिन जो सिख जाए। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तिस पर रुख नह करें कदाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਕਈ ਢੀਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਈ ਅੱਤ ਦਰਦੇ ਦੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਢੀਠ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਤ ਢੀਠ। ਢੀਠ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਬੈਠਾ।
ਜਿਹੜੇ ਢੀਠ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੱਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੁਖ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਗੋ ਹੋ ਤੋ ਦੀਵਾਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਹਾਏ ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੌਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਚੱਲ ਕਰ ਆਇਓ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਸਾਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਹੀ ਹੋਇਆ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਲੂਟੀ ਸੰਗਤ ਜੰਗ ਬਤਾਇਓ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵਰ ਕੇ ਨੇੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਨੋਹੇ ਕਹੇ ਹੇਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਹੋ ਹੈ, ਨੋਹੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਰੰਗੜ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਪਹਾੜੀਏ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਲ ਗਏ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਹ ਸੰਗਤ ਕੁਛ ਉਤਰੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਮੰਦਮਤੀ ਨਰ ਹਵੈ ਸਮੁਦਾਇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਟਤ ਹੇਤ ਆਨ ਸੋ ਪਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੂ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਨੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਚ ਰਹੇ ਵੀਰ ਬਰ ਹਵੈ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਬਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਊਆਂ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਪਰ ਗਰੀਬ ਲੁੱਟੇ ਥਿਰ ਹਵੈ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੇ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋਹਾ ਲਏ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਸਦਨ ਤੇ ਲਿਆਏ ਉਪਾਇਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸਨ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ,
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਈ ਨਾ ਅਰਪਨ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਟਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਗੁਰ ਔਰ ਤਰ ਕਰ ਕਰੋਧਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਬਨੋ ਅਬ ਸਭ ਸਿੱਖ ਜੋਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਯੋਧੇ ਬਣੋ, ਸੂਰਮੇ ਬਣੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਆਂਖ ਤ੍ਰਿਣ ਭਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਲਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੱਖ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਕੜੀਆਂ ਸਨ ਬੇੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੜਕਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਨਿਕਰੇ ਅਬ ਸੋ ਦੁੱਖ ਭਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੜਕ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੜਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਰੜਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਧੱਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਪਏ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੜਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ। ਰੜਕਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੜਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੜਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੜਕੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਹਮ ਤਿਨ ਸਨ ਲੈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੂਡਨ ਕੋ ਸਜ਼ਾਏ ਦ੍ਰਿੜ ਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੜਕਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਈਰਖਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਰ ਧਾੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਖਾ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ